Praise God. देवाची स्तुती असो. So today I want to share a short message from God's Word. देवाच्या वचनातून एक लहानसा संदेश मी तुम्हाला सांगणार आहे. The title which I gave is He changes times and seasons. बघा, परमेश्वर हंगाम आणि वेळ बदलतो. God will change the times and God will change the seasons. परमेश्वर वेळ बदलणारा परमेश्वर आहे. परमेश्वर हंगाम बदलणारा परमेश्वर आहे. Yeah. After long awaiting, we are back into the church of God. खूप मोठ्या प्रतीक्षेनंतर आज आपण पुन्हा देवाच्या मंदिरामध्ये एकत्र आलो. You know, because why we are here? We are here because God has changed the season. आज आम्ही इथे का आलो आहे? कारण परमेश्वराने ऋतू, हवामान, हंगाम बदलले आहे. Yes, we are in good times for all these months. आणि या साऱ्या महिन्यांमधला एक सुंदर हंगाम, एक सुंदर वेळ सुरू झाली आहे म्हणून आम्ही इथे आलो आहे. You know, many people have lost their jobs. कितीतरी लोकांनी आपलं काम गमावलं. Many rich people became poor. कितीतरी श्रीमंत धनाढ्य लोक ही दरिद्र झाले आहेत. Many shops, many businesses are closed down, shut down. बरेच व्यवसाय आणि कामकाज बंद पडला. But today we are here just because of His grace. आज आम्ही इथे आहोत कारण परमेश्वराने आमचा हंगाम बदलला. You just see God's hand in all your lives. All these 8 months. 8 महिन्यांमध्ये थोडी कल्पना करा आणि विचार करा की आमच्या जीवनावर देवाचा हात किती सुंदर ते काम करतो. You know, it was a pandemic for the whole world. सगळ्या जगासाठी ती एक महामारी होती. But for us, it is a time to spend time with God. पण आमच्यासाठी मात्र देवाबरोबर वेळ घालवणारी ती येतो एक हंगाम होता. He has given us a very beautiful time to spend with Him. आम्हाला त्याने एक सर्वोत्तम वेळ दिला की आम्ही परमेश्वराबरोबर आमचा वेळ घालवू शकतो. Because we cannot live our life with our own strength. कारण आम्ही आमच्या सामर्थ्याने आमचे जीवन जगू शकत नाही. Let's read Daniel chapter 2 verse number 21. दानिएल 2:21 आपण बघूया. Daniel chapter 2 verse number 21. दानिएल 2:21. Here Daniel is saying like this. दानिएल इथे काय म्हणतो पहा. He changes the times and seasons. He removed the kings and he raised and he, let me read it from the Bible. You can't understand. It's okay. Daniel chapter 2 verse number 21. दानिएलचा दुसरा अध्याय 21 वचन काय सांगते बघा. He changes the times and the season. He removed the kings and set it up the kings, and he gives wisdom unto the wise and knowledge to them that know understanding. तोच प्रसंग व समय बदलतो. तो राजास स्थानापन्न अथवा स्थान भ्रष्ट करतो. तो ज्ञानास ज्ञान देतो, बुद्धिमानास बुद्धी देतो. My dear church, माझ्या प्रिय मंडळी, there are some very basic things which should settle in our hearts. एक खूप सर्वसामान्य गोष्टी आम्ही आमच्या हृदयामध्ये पक्क्या स्थानपन्न केल्या पाहिजे. Our faith should be very strong in some things. आमचा विश्वास काही गोष्टीकडे खूप मजबूत असला पाहिजे. They are very close to our lives. आणि तो आमच्या जीवनाच्या संबंधित असला You पाहिजे. know, there are many people, they are waiting for the good time to come in their lives. कितीतरी लोक आपल्या जीवनातल्या चांगल्या वेळेची वाट पाहत बसले आहेत. Yes, they are waiting and waiting, God, when good times will come in our ते देवाला lives. दररोज विचारतात की माझ्या जीवनातली ती चांगली वेळ, सुंदर वेळ कधी येईल? When will our circumstance change? आमची परिस्थिती कधी बदलेल? They are waiting. ते वाट पाहत बसले आहेत. But what the Bible says. पण पवित्र शास्त्र काय सांगते? Here it says, He changes the times and the seasons. तो समय आणि प्रसंग बदलतो असं म्हटलं आहे. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाची स्तुती असो. If you are waiting for the good time, बघा, जे तुम्ही चांगल्या वेळेची वाट पाहत आहात, there is a good news today. तुमच्यासाठी एक चांगली बातमी आहे. Who will change the time? जो प्रसंग आणि समय बदलणारा परमेश्वर आहे, तो आमचा परमेश्वर आहे. He is the God. तो He आमचा will परमेश्वर आहे. change. तो सर्व काही बदलणारा परमेश्वर आहे. Yes, so then then one more verse we'll read. You know, Psalm 31 verse number 15. बघा, स्तोत्र 31:15 काय सांगत आहे? Yeah, Psalm 31 verse number 15. स्तोत्र 31:15. David has written this psalm. दावीदाने हे स्तोत्र लिहिलं आहे. When King David was going through tough time, जेव्हा दावीद आपल्या स्वतःच्या एका जीवनातल्या कठीण वेळेतून जात होता. yes, if you read the whole psalm, he is crying. We can understand his situation. तो त्याच्या
पाठीमागे वैरी लागले होते, शत्रू लागले होते आणि त्यावेळेस तो काय म्हणतो बघा. Yeah, here is he says, my hands are in your hand, deliver me from hand of my enemies and from them that persecute me. माझे दिवस तुझ्या हाती आहे. माझ्या वैऱ्यांच्या हातातून माझ्या पाठीस लागणाऱ्यांपासून मला सोड. You know, the David's situation was different than us. दाविदाची परिस्थिती तुमच्या माझ्या परिस्थितीपेक्षा खूप भिन्न आहे. Or it may be same, I don't know. किंवा कदाचित ती समान आहे असं समजा. But what was the situation? पण परिस्थिती काय आहे? You go home and read the entire psalm. हे 31वा स्तोत्र तुम्ही घरी जाऊन पूर्णपणे वाचा. Make this psalm as your prayer. आणि हे जे स्तोत्र आहे तेच तुमचं गीत होऊ दे प्रिया. Prayer. हीच तुमची प्रार्थना हो. Just make it a prayer. आणि या स्तोत्राला तुम्ही तुमची प्रार्थना बनवा. Yes, go home and pray like this. Read the same verses and put your name there and you pray. आणि या पूर्ण स्तोत्रामध्ये जिथं जिथं तो म्हणतो मी, तिथं तुम्ही तुमचं नाव घाला आणि तुम्ही जी प्रार्थना दाविदाने केली ती तुम्ही करा. David was going through very tough time. दावीद आपल्या जीवनाच्या खूप कठीण काळातून जात आहे. Let us read verse number 13. 13वे वचन काय सांगते पहा. For I have heard the slander of many, fear was on every side. While they took counsel together against me, they devised to take away my life. कारण पुष्कळांच्या तोंडून माझी बेअब्रू झालेली मी ऐकली आहे. पहावे तिकडे भयच भय. माझ्या विरुद्ध मनसुबा करून त्यांनी माझा जीव घेण्याची योजना केली आहे. My dear people of God, माझ्या देवाच्या लोकांना, David was having many enemies. बघा दाविदाला खूप सारे शत्रू होते. They came together to destroy the life of David. आणि ते सगळे एकत्र येऊन दाविदाला ठार मारण्याची योजना करत होते. Not only that, फक्त एवढंच नव्हे, they were speaking against him. खूप साऱ्या गोष्टींमध्ये ते दाविदाची बेअब्रू करायचे. Yes, they were slandering against him. बघा ते प्रत्येक वेळी त्याचा अपमान करायचे लोकांमध्ये. At that time, अशा वेळेस what David is saying here, दावीद काय म्हणतो बघा. he says in verse number 14, तो 14व्या वचनामध्ये म्हणतो, but I trust in you, O Lord. हे परमेश्वरा, मी तर तुझ्यावर भाव ठेवला आहे. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. When we are going through tough time, जेव्हा आमच्या जीवनाच्या कठीण काळातून जातो, our times are very bad. आमचा खूप वेळ कधी कधी कठीण असते. So what to do? मग अशा वाईट वेळेत करायचं काय? Nobody is there to help. कुणीही मदत करायला तयार नसतं. Then what I can do, God? मग मी काय करायला पाहिजे? There are many enemies against us. खूप सारे शत्रू आपल्या विरुद्ध उठलेले असतात. Many people are waiting that when this fellow will fall down. आणि ते प्रतीक्षा करत असतात की कधी हात पडतोय आणि त्यांना हसता येईल. See what to do at that time? अशा वेळेस काय करायचं? What David has done. दाविदाने काय See, करायचं? here he says, I trust in you, O Lord. तो म्हणतो माझा तर भाव तुझ्यावरच आहे. Oh, you are my God. तू माझा परमेश्वर आहे. Hallelujah. 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 Amen. When times are bad, जेव्हा वेळ वाईट असते, when situation is going very tough, ज्या वेळेला परिस्थिती खूप विरुद्ध जात असते, whom you are trusting? तुमचा भाव Are the people who will come and help you? का तुम्ही कोणत्या व्यक्तीची वाट पाहतात की तो आल्यानंतर मी त्याला माझं दुःख वाटून घेईन? Are you waiting that some man will come and help you? कुठेतरी माणसाची वाट पाहत बसता की त्याला आल्यानंतर मी माझं दुःख त्याला सांगेन. But the Bible says here, पण बायबल इथे सांगत we आहे need to trust God, my dear church. आम्हाला परमेश्वरावर विश्वास केला पाहिजे. Hallelujah. Hallelujah. Why I have to trust God? का मला त्याच्यावर भरोसा ठेवला पाहिजे? Because it is He who will change the times, because it is He who will change the season. कारण तोच एक परमेश्वर आहे जो आमच्या जीवनाची वेळ बदलतो. तोच असा परमेश्वर आहे जो आमच्या जीवनाचा प्रसंग बदलतो, हंगाम बदलतो. Yes, that's why I trust my God. आणि म्हणून मी माझा भाव परमेश्वरावर ठेवतो. Yes, where there may be people around you who support you or not, but you keep on trusting God. जे लोक तुमच्या आजूबाजूला आहेत, जे तुम्हाला सपोर्ट करत असो किंवा नसो, परमेश्वरच तुमचा आधार असला पाहिजे. God will change the times of the seaons. कारण परमेश्वर प्रसन्न आणि समय बदलणारा परमेश्वर आहे. Yes, read verse number 19. 19वे वचन काय सांगते It बघा. says, oh, how great is thy goodness, which thou hast laid up for them that fear you. तुझे चांगुलपण किती थोर आहे. तुझे भय धरण्याकरता तू ते साठवून ठेवला आहे. Amen. Hallelujah. Hallelujah. David's time was very bad. बघा दावीदाची वेळ ही खूप वाईट होती. You know, he says, fear was around him. बघा शत्रूचं भय त्याचं
त्याचं आजूबाजूलाच होतं प्रिया. but what he is meditating in his mind. पण अशा वेळेस तो त्याच्या मनामध्ये कोणत्या प्रकारच्या गोष्टींचे मनन करतात. Outside, full of problems. बाहेरच्या बाजूला बघितलं तर Yes. सर्व बाजूला भय आहे. Outside, समस्या आहे. everywhere enemies are there. प्रत्येक ठिकाणी शत्रूचे गुत्ते आहेत, शत्रूच्या टोळी आहेत, ज्याला खाली पडावयास पाहत आहे. Wherever he goes, problems are there. जिथे जिथे तो कुठे जातोय समस्या त्याचा पाठलाग सोडत नाहीये. But inside, पण त्याच्या अंतःकरणामध्ये आतमध्ये how David had kept relationship with God. पण आत बघा त्याच्या अंतःकरणामध्ये त्याने देवाबरोबर कोणत्या प्रकारचे आणि आत तो म्हणतो आपल्या अंतःकरणापासून की परमेश्वरा तुझे चांगुलपण किती थोर आहे. Amen. Hallelujah. Amen. Outside bad, but inside he is thinking about the goodness of God. त्याच्या जीवनाची चांगुलपणाबद्दल विचार करतात. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Outside sickness is there, बाहेर आजार आहे but inside I am meditating the healing from God. पण आतमध्ये मी विचार करतो की परमेश्वर आरोग्याचा स्रोत आहे. That is how a Christian should live. अशा प्रकारे एका ख्रिस्ती व्यक्तीनेच आपलं जीवन जगलं पाहिजे. Yes, we cannot live like unbelievers. तुम्ही एका विधर्मी व्यक्तीसारखे अधार्मिक व्यक्तीसारखे जगू शकत नाही. Our life doesn't start from outside. कारण आमचे जीवन बाहेर दिसत असलेल्या लोकांपासून सुरू होत नाही. It doesn't start from outside. ते बाहेर सुरू होत नाही. It starts from inside. ते आमच्या आतून सुरू होते. Goodness doesn't come from outside, but it comes from inside. Lord, where is the goodness? कुठे आहे हा चांगुलपणा? It is in the Lord. देवामध्ये तो चांगुलपणा And आहे. God will begin it from you. बघा देवापासून तो चांगुलपणा सुरू होतो. In Psalm 119, स्तोत्र 119 verse number 23. 23 वचन. Psalm 119, verse 23. स्तोत्र 119 23 वचन काय सांगते बघा. Princes also did sit and speak against me, but your servant did meditate in your statutes. स्तोत्र संहिता 119 23 म्हणत आहे, अधिपती ही बसून आपसात माझ्या विरुद्ध बोलतात, पण तुझा दास तुझ्या नियमांचे मनन करतो. Hallelujah. Amen. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. People are talking against me. बघा लोक माझ्या विरुद्ध मस्करी करत असतात. They are telling lies. खोटे बोलतात माझ्याबद्दल. They are telling he is like that, he is like this. तो असा आहे, ती तशी आहे असे ते बोलतात. Then what to do? मग अशा वेळेस काय करतात? Then मग I sit at home and I meditate his statutes. आणि मग मी मात्र घरामध्ये बसून त्याच्या नियमांचे मनन करत So बसतो. in my life, this verse, I am meditating for the last 20 years. बघा 20 वर्ष माझ्या जीवनामध्ये हे वचन मी मनन करत आहे. I am facing this situation for the last 20 years. ही परिस्थिती देखील मी गेले 20 वर्ष भोगत आहे, पाहत आहे. People unnecessarily they talk against me. बघा कधी कधी काही लोक विनाकारण माझ्या विरुद्ध बोलतात. I was in a village before my marriage. माझ्या लग्नाआधी मी एका खेडेगावात राहायचो ना. At that time, I had a very small ministry. आणि माझी खूप लहानशी सेवा होती, खूप लहान. There very few people were coming at that time. खूप कमी लोक माझ्या प्रार्थनेमध्ये बसायला यायचे. And Christian, I knew only 3-4 people. That's all. 3 ते 4 लोक होती फक्त. Christians. ख्रिस्ती लोक. And they were talking against me. आणि तेवढेच 3-4 लोक ओळखीचे होते, पण ते पण माझ्या विरोधात बोलत. Not just members. फक्त तेवढे मेंबर्स नव्हे. Not just members, but the people who चर्च मेंबर होते सर. ते मंडळीचे भाग नव्हते. मी ज्यांना ओळखायचो चर्चच्या बाहेरचे लोक. They were talking against me. आणि ते माझ्या विरोधात बोलायचे. And I was so discouraged. मला वाईट वाटायचं, निराश व्हायचो मी. And I was in that village in my house. आणि माझ्या घरी खेड्यामध्ये माझी सेवा सुरू होती. And I was sitting there. One man of God came to that house. आणि मग एक देवाचा माणूस माझ्या घरी आला. He came from Bellary. तो बेलारीमधून आला. And I told him. मी म्हणालो त्याला, and they are talking about me like this. मी म्हटलं दादा ते माझ्या विरुद्ध असे बोलतात, काय करत असायचं? Then he gave me this verse. त्यावेळेला त्याने मला हे वचन दिले. I didn't forget for the last 20 years this verse. आणि गेले 20 वर्ष मी हे वचन विसरलेलो नाहीये, जे त्या भावाने मला सांगितले. Because this verse has
been strengthening me every time. कारण हे वचन मला माझ्या जीवनाच्या प्रत्येक कठीण वेळेमध्ये मजबूत बनवते, ताकद देते. People will come against you even though you are good. तुम्ही योग्य असला तरी लोक तुमच्या विरुद्ध बोलतील. They talk about you because you are good. तुम्ही चांगले करत आहात म्हणूनच ते कदाचित बोलतात. Because they don't like, they are jealous. त्यांना तुमच्याबद्दल खूप मत्सर आहे म्हणून ते बोलतात. How this fellow is still maintaining integrity? इतकं सारं आम्ही त्याच्या विरोधात करून देखील तो त्याची कृतज्ञता कशी काय पुढे चालवत आहे असे ते तुमच्याबद्दल विचार करतात. How he is living honest life? इतकं प्रामाणिक जीवन हा व्यक्ती कसा काय जगू शकतो असं ते म्हणतात. That's why they talk against you. म्हणून ते सतत तुमच्या विरुद्ध बोलत राहतील. But पण what we have to do? पण आम्हाला काय करायचं? Just like the psalmist says, I will meditate in your statutes. हा स्तोत्रकर्ता जे सांगतोय ते आम्हाला करायचं आहे की आम्हाला तुझ्या नियमांचे मनन करायचं आहे. Yeah, अशा sorry, वेळेस it's verse number 23, Psalm 119:23. I think, 119:23 वचन आहे. yeah, not 15th verse, 23rd verse. 23 वचन. Yeah. So princes sit together and they were talking against me. सॉरी, Princes were talking against me. अधिपती देखील माझ्या विरुद्ध बोलतात. Not ordinary people. एक सामान्य लोक बोलले तर त्याला सोडून द्या. Rulers. हा, पण अधिपती Our officials, our seniors. बघा जे आमचे वरिष्ठ आहेत, ज्येष्ठ पुढारी आहेत, They are talking against us. ते आमच्या विरुद्ध बोलतात. Then what to do? मग अशा वेळेस काय करायचं? One thing. एक गोष्ट, Sit at home, meditate God's statutes. देवाच्या चरणामध्ये बसा आणि परमेश्वराच्या नियमांचे मनन करा. Because कारण a day will come, एक दिवस असा येईल the times will change. परमेश्वर आमची वेळच बदलेल. Hallelujah. आमेन. God will shut everyone's mouth. प्रत्येक दोष देणारे तोंड परमेश्वर बंद करेल. We see in the book of Genesis, हे आम्ही उत्पत्तीच्या पुस्तकामध्ये पाहतो. Joseph was a very righteous man, योसेफ एक नीतिमान पुरुष होता, but his own brothers betrayed him. पण तरीही त्याचे सख्खे भाऊ त्याला पकडून देतात किंवा त्याला दोष लावतात They threw him in the pit. आणि एका मोठ्या खड्ड्यात त्याला टाकून देतात. From there he sold them. नंतर मग त्याला पुन्हा विकले जाते. From pit he went to Potiphar's house. मग त्या खड्ड्यातून डायरेक्ट तो राजमहालामध्ये पोटिफरच्या घरात जातो. And from Potiphar's house he went to prison. पोटिफरच्या घरातून तो तुरुंगात जातो. From prison he went to palace. मग तो तुरुंगातून पुन्हा राजमहालात येतो. See, pit, Potiphar, prison and palace. बघा, खड्डा, राजमहाल, तुरुंग, पुन्हा राजमहाल. From pit to the palace. बघा, एका खड्ड्यातून राजमहालामध्ये कोणी जातं का? Every time it is God who change his season. प्रत्येक वेळेस परमेश्वर त्याच्या जीवनातील वेळ आणि प्रसंग बदलत होता. Hallelujah. हालेलुया. God will change us from that pit and he will take us to the palace. देव आमचा खड्डा बदले एका राजमहालामध्ये नेईल. Pit is a momentary time. बघा, तो जो खड्डा असतो तो एक खूप टेम्पररी असतो. It is not permanent. तो कायमस्वरूपी नसतो. Afterwards, prison is not permanent for you. बघा, नंतर मग पुन्हा जर तुम्ही तुरुंगात गेला तर तुरुंग देखील कायमस्वरूपी तुमच्या राहण्याची जागा नसणार आहे. But when Joseph went to the palace, पण जेव्हा योसेफ राजमहालामध्ये गेला, that became permanent. पण ते मात्र कायमस्वरूपीच गेले. Hallelujah. हालेलुया. Problems are not permanent, बघा, समस्या या कायमस्वरूपी नाही आहे, but blessings are permanent. पण आशीर्वाद मात्र कायमस्वरूपी आहे. Hallelujah. Amen. God was telling Joseph, देव योसेफाला सांगत होता, Joseph, your times are in my hand. योसेफा, तुझे सगळे दिवस माझ्या हातामध्ये आहेत. You know, when the time of God comes in your life, जेव्हा परमेश्वराची वेळ तुमच्या जीवनामध्ये येईल ना, prison cannot hold you. ते तुरुंग देखील तुम्हाला रोखू शकणार नाही. Yes, God will pull you out of that prison. देव तुम्हाला त्या तुरुंगातून बाहेर काढेल. When the God's time will come in your life, देवाची वेळ तुमच्या जीवनात काम करून लागली ना, the pit cannot hold you. तो खड्डा पण तुम्हाला रोखून धरू शकणार नाही. The same people who threw you in the pit, they only will come and lift you up. बघा, ज्यांनी तुम्हाला खड्ड्यात टाकलं तेच तुम्हाला त्या खड्ड्यातून बाहेर काढतात. God can use anybody. देव कुणाचाही उपयोग करेल तुमच्या आशीर्वादासाठी. Hallelujah. Amen. Today, are you worried that pastor, those they are the people who put us in the pit?
बघा तुम्ही मला कधी कधी मला काही लोक बोलतात की पास्टर त्यांनी मला असं खड्ड्यात टाकलंय, त्यांनी माझ्या विरुद्ध मनसुबे केले, मसलती केल्या. Who knows? God can use them to to bring you out of that pit. पण काय माहिती भविष्यामध्ये तेच लोक तुम्हाला एका वरच्या पातळीवर देखील घेऊन जातील. So don't hate them. म्हणून तुम्ही त्यांचं तिरस्कार नका करू. So don't hate. Don't forgive them. You should forgive them. तुम्ही त्यांना माफच केलं पाहिजे, क्षमाच केली पाहिजे. Because your seasons are going to come. कारण तुमचे हंगाम परमेश्वराच्या हाती आहेत, जो हंगाम बदलतो. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Every day you tell like David. प्रत्येक दिवशी तुम्ही दावीदासारखे बोला, God, my times are in your hands. माझे दिवस, माझी वेळ तुझ्या हातात आहे. My enemies cannot change my time. माझा शत्रू माझी वेळ बदलू शकणार नाही. Yes, my financial condition cannot change my life. माझी आर्थिक परिस्थिती तूच बदलू शकतोस बघा. My finances cannot change my times. बघा माझ्या हातात जो पैसा आहे तो माझी वेळ बदलणार Yes, नाही. my office cannot change my time. माझे कार्यालय माझी वेळ बदलणार नाही. People cannot change my time. बघा लोक माझ्या जीवनातील वेळ बदलू शकत नाही. But it is you, oh God, who can change my times and my seasons. पण परमेश्वरा हा तू आहेस जो माझ्या जीवनातील वेळ बदलतो. Hallelujah. 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 Do you believe this? तुम्ही विश्वास करता? Do you believe this? तुम्ही यावर विश्वास करता God is going to change your times and seasons. की परमेश्वर तुमच्या जीवनातील वेळ बदलेल म्हणून तुम्ही विश्वास करता? Depend on Him. त्याच्यावर अवलंबून राहा. Amen. Hallelujah. 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 Will be last few verses and we will close it. शेवटचं वचन आपण वाचून आणि समाप्त करूया. During lockdown, I shared this verse in some of the houses. बघा लॉकडाऊनच्या काळामध्ये हे वचन मी एका कुटुंबामध्ये सांगितलं होतं. The Psalm number 40. स्तोत्रसंहिता 40 Yeah, Psalm 40, verse number 1. त्याचे पहिले वचन. I waited patiently for the Lord, and He inclined unto me and heard my cry. He brought me up also out of the horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and established my goings. मी जीव धरून परमेश्वराची वाट पाहिली, तेव्हा त्याने माझ्याकडे वळून माझा धावा ऐकला. नाशाच्या खाचेतून, दलदलीच्या चिखलातून त्याने मला वर काढले. त्याने माझे पाय खडकावर ठेवले आणि माझी पावले स्थिर केली. Yes. Let's read verse number 2 again. दुसरं वचन पुन्हा वाचूया. He brought me out of the horrible pit, नाशाच्या खाचेतून, दलदलीच्या चिखलातून त्याने मला out वर of काढले. the miry clay. आणि दलदलीच्या चिखलातून त्याने मला You वर know what काढले. is the miry clay? तुम्हाला माहिती आहे दलदलीचा चिखल काय असतो? If any man is stuck up in that miry clay, अशा दलदलीच्या चिखलामध्ये जर कुठल्या पुरुषाचा, स्त्रीचा पाय पडला, he cannot come out of it by his own strength. त्या व्यक्तीला त्याच्यातून बाहेर काढताच येऊ शकत नाही. As much as he tries to come out, he will go into that miry clay. जितका तो बाहेर येण्याचा प्रयत्न करेल तितका तो फसत जाईल. So what was the best solution for him? मग यावेळेला काय सगळ्यात मोठा उपाय आहे? He should not move his body. त्याने त्याच्या शरीराची हालचाल करायची. He should just stand, त्याने फक्त उभं राहायचं. and he should wait. Somebody is going on the roadside, कुणाची तरी रस्त्यावरून जाण्याची त्याने वाट पाहावी. and when he will see somebody, he will call them. They will come and remove him. आणि मग त्याने त्या व्यक्तीला बोलवायचं, त्याच्या दृष्टीस पडलेल्या व्यक्तीला, आणि मग बाहेर येण्याचा प्रयत्न करायचा. That is the only solution. हे एकच उपाय आहे. So that's why in verse 1, what the psalmist says. हे एकच वचन परमेश्वराचं वचन आपल्याला सांगताय, स्तोत्र करता. See, David says he is in a miry clay. दावीद म्हणतो की मी अशा दलदलीच्या चिखलामध्ये होतो. So what he did to come out? त्याने काय केलं? Read verse number 1. पहिलं वचन काय सांगतंय की मी I waited patiently for the Lord. मी धीर धरून परमेश्वराची वाट पाहिली. My dear church, माझ्या प्रिय मंडळी, sometimes people cannot solve our problems. कधी कधी ना लोक आमच्या जीवनातील समस्येचं निराकरण करू शकत नाही. They are very difficult. खूप कठीण गोष्टी असतात त्या. At that time, it is better to trust in God. आणि अशा वेळेस ना तुम्ही त्या परमेश्वरावर पूर्णपणे निर्भर राहिलेलं कधीही चांगलं. Yes. You may be thinking, wow, we are doing everything to come out of this problem. आम्ही सगळे प्रयत्न करून बसतो कधी कधी, पण आम्हाला येता येत नाही. We want to come out of those things. त्याच्यातून बाहेर यायला होतच नाही. But instead we are going deep into those problems. बाहेर यायचं सोडून आम्ही अजून तर आत जातो. So what to do? अशा वेळेस काय करायचं? Wait patiently upon the Lord. धीर धरून परमेश्वराची वाट पहा. Why? का? Because कारण
The times and seasons are in His hand. कारण वेळ आणि प्रसंग बदलणारा यहोवा परमेश्वर आहे. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. That's why that should be our prayer. ही आमची प्रार्थना असायला हवी. Look unto the Lord देवाकडे पाहत राहा, and tell the Lord, त्याला सांगा, Lord, you change the times and seasons. तू माझ्या जीवनातली वेळ आणि काळ बदल देता. You are the Lord of my life. तू माझ्या जीवनाचा परमेश्वर आहेस. Hallelujah. Hallelujah. Let's stand up and tell God today. देवासमोर आपण उभे राहूया, देवाला सांगूया, Let us tell God, त्याला म्हणूया, God, देवा my times are in your hands. माझी वेळ तुझ्या हातामध्ये आहे. My seasons are in your hands. माझे हंगाम समय तुझ्या हातामध्ये. You change them, Lord. तू त्याला बदल देता. Oh, thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you, Lord Father. धन्यवाद पिता परमेश्वर. Oh, hallelujah. Oh, Rabbi, my times are in your hand, Lord. Deliver माझी वेळ तुझ्या हातामध्ये आहे. तू मला मुक्त कर पिता. from the hand of my enemies. माझ्या शत्रूंच्या हातातून मला सोडव पिता. How great is thy goodness, O Lord. किती थोर तुझे चांगलेपण आहे पिता. Lord, make your face shine upon your servant. तुझा मुख प्रकाश तुझ्या दासावर होऊ दे पिता. Save me for thy mercy's sake. तुझ्या दयेला अनुसरून मला मुक्त कर पिता. Let me not be ashamed. मी लज्जित होऊ नये म्हणून पिता. Yes, the Lord, Father God, hallelujah. ओ Oh, hallelujah, Jesus, hallelujah, Father God, hallelujah. Jesus, hallelujah, Father God. हे परमेश्वरा मला लज्जित होऊ दे म्हणून. कारण मी तुझा धावा केला. दुर्जन लज्जित हो, ते अधोलोका निशब्द राहावं. Let the lying lips be put to silence. दुर्जन लज्जित हो. Let the lying lips be put to silence. निधीमानाविरुद्ध गर्वाने, तिरस्काराने व उद्दामपणाने बोलण्याची वाचा बंद पडो पिता. Oh, hallelujah, thank you. Lord, you will hide us in the secret place तुझ्या गुप्त स्थळी तुम्हाला लपवून ठेव पिता. from the pride of man. त्या मनुष्याच्या, त्या गर्विष्ठ मनुष्याच्या नजरेपासून. Oh, blessed be the Lord. देवा तुझे नाम धन्य मानले जावे. For you have showed me your marvelous kindness in a strong city. होय परमेश्वर पिता तुझे धैर्य करून करता तू ते साठवून ठेवला आहेस पिता. तुझं आश्रय करणाऱ्यांसाठी मनुष्य मात्र देखत तू ते सिद्ध केलेस पिता. Be of good courage, and he shall strengthen your heart, all you that hope in the Lord. अहो परमेश्वराची आशा ठेवणारे तुम्ही सर्व हिम्मत बांधता. तुमचे मन धीर धरा. My dear church, माझ्या प्रिय मंडळी, what kind of times are there in your life? God knows. तुमच्या जीवनातील प्रत्येक वेळ परमेश्वराला माहित आहे. He is going to change your times. तो तुमच्या जीवनातला हा प्रसंग, हा समय बदलेल. Because He is going to change the seasons. तो तुमच्या जीवनातला हा हंगाम बदलून टाकेल. Because He is good. कारण त्याचे चांगुलपण थोर आहे. Good times are coming in your life. चांगली वेळ तुमच्या जीवनामध्ये परमेश्वर आणेल. Yes, good seasons. He is going to release good and pleasant seasons in your life. बघा परमेश्वर तुमच्या जीवनामध्ये चांगले हवामान, चांगला हंगाम, चांगला ऋतू परत आणेल. प्रिया, You wait patiently. तुम्हाला Wait patiently. कुणी हरवू शकणार नाही. Yes. पण तुमचे मन मात्र धीर धरू. प्रिया, Wait patiently for the Lord. देवाची वाट धीर धरून पहा. Lord, we want to fly like an eagle.
We want to fly like an eagle, O Lord. देवा मला एका गरुडाप्रमाणे उंच उडायचं आहे पिता Just for you. तुझ्यासाठी Just